Good morning, everyone. So, welcome to Vanya Education Channel. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡੇਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ। सिलेबस बहुत ही कॉमन है। फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स, चाहे पटवारी का एग्जाम है या फिर PSPCL है, एक्साइज इंस्पैक्टर कोऑपरेटिव सब का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कॉमन है। बट जस्ट ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਏਗੀ और जो PSPCL ਦਾ पेपर है उसਦੇ ਵਿੱਚ 20 मार्क्स ਦੀ इंग्लिश आएगी। सो फर्स्ट अपना टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स तो बाद ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट तो बाद ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे एडवर्ब्स, देन ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे एडजेक्टिव तो बाद अपने को नरेशन ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ एक्टिव एंड नरेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोल ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੌਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ। then one word substitution ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ synonym and antonyms ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। then ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ idiom and phrases। तो ਇਹ अपना थोड़ा ਜਿਹਾ कॉमन सिलेबस है सारे ही अपकमिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ। और ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲ। तो जो अपने को आर्टिकल ने दो तरह के होंगे ने डेफिनाइट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। हुण इंडेफिनेट आर्टिकल अपने को दो होंगे ने ए और एन, और डेफिनाइट आर्टिकल अपने को इको ही होंदा है दैट इज अ द। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾउन ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कॉमन नाउन जिवें कि ਆਪਾਂ बोल ਦਿੰਦੇ ਆ बॉय गर्ल, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ डिस्कस करांगे। सब तो पहला ਆਪਾਂ आर्टिकल ए बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहला ਆਪਾਂ आर्टिकल ए बारे डिस्कस करांगे। इंडेफिनिट ਦਾ बेसिकली मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ठीक है, जो चीज निश्चित नहीं है उसदे ਲਈ ਆਪਾਂ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट रूल अपना है कि A is a singular noun beginning with consonant। a singular noun, सिंगुलर नाउन का मतलब की है कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगल नाउन जो कि किस तो स्टार्ट होंदा है विद कंसोनेंट। अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद कंसोनेंट। कंसोनेंट का बेसिकली मतलब की होंदा है कंसोनेंट केड़े हुंदे ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज दे विच किन्ने अल्फाबेट ने 26 अल्फाबेट ने। 26 अल्फाबेट दे विच अपने किन्ने वोवल्स ने 5 अपने कोल वोवल ने ए ई आई ओ यू, बाकी अपने कोल रिमेनिंग की ने कंसोनेंट ने, ठीक है। अल्फाबेट दे विच ए ई वोवल नू छड्ड के जिन्ने भी अपने कोल अल्फाबेट बचदे ने उन्हां नू आपां की बोलदे आ कंसोनेंट बोलदे आ। सो जिन्ने भी कंसोनेंट तो कोई भी वर्ड शुरू हुंदा है उसदे नाल हमेशा आपां आर्टिकल केड़ा यूज करदे आ, आपां आर्टिकल ए यूज करांगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां बोल दिए अ बॉय, या फिर आपां बोल सकते हैं अ स्टूडेंट, ठीक है। बॉय की है कॉमन नाउन है, स्टूडेंट भी की है कॉमन नाउन है। सो कॉमन नाउन दे नाल भी आपां की यूज करते हैं आर्टिकल
ए यूज करते हैं, या ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਬੁੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ these are some common example of article A। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ₹100 ਨੋਟ, ₹100 ਨੋਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ, ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅ ਵਨ ਆਈ ਮੈਨ, ਅ ਵਨ ਆਈਡ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ O ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਵਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ A ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ O ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, A ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ₹100 ਨੋਟ, ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਅਗਰ UN ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ UN ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ A ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ U ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ UN ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ UN ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ UN ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ A ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਯੂਨੀਕ ਬੁੱਕ, ਯੂਨੀਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ UN ਤੋਂ, ਅ ਯੂਨੀਕ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, UN ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन कि अगर कोई भी वर्ड UN तो शुरू हो रहा है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ A ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਵਟ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗਰਲ, ਵਟ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗਰਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ A ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਊ ਅ ਸਨੀ ਡੇ, ਹਾਊ ਸਨੀ ਅ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ A ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਟੀਚਰ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ A ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। I hope it is clear up to here। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ A, ਬਿਫੋਰ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन
which is used to single out some person, something as a representative of class of thing animal. For example, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ कि a cow is a useful animal. A cow is a useful animal. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਨੀਮल्स ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਓ ਹੈ, ਕਾਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੈ, बट है कि यह काउंटेबल नाउन है जो कि किस चीज ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे क्लास ऑफ एनिमल्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कि अगर मैं किसी फ्रूट का नाम लेदा, ठीक है, कि मैंगो इज अ बेस्ट फ्रूट है ना, या फिर मैंगो इज अ स्वीटेस्ट फ्रूट। ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂਗੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ a rose is a beautiful flower, a rose is a beautiful flower। ਹੁਣ rose ਕੀ ਹੈ, flower ਹੈ ਜੋ ਕਿ flower ਨੂੰ, ਪੂਰੇ flower category ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, represent ਕਰ ਰਿਹਾ। बट rose ਕੀ ਹੈ, countable ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ article a use ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ a mango is a king of fruit, a mango is a king of fruit। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ a ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so this is all about your article a which is very important one। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ a ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੋਵਲਸ ਨੇ, that is a E, I, O and U। These are 5 vowels we have in an alphabet। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ vowels ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ vowels ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ word vowel ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਐਨ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਾਰ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਾਰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੇਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਰੇਲਾ, ਐਨ ਅਮਰੇਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੋਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ, अगर अपने कोल कोई भी वर्ड है एच तो स्टार्ट हो रहा है, वर्ड स्टार्ट विद एच, एच बेसिकली अपने कोल है कि एच, एच बेसिकली एक कंसोनेंट है। ठीक है, बट जो इसकी साउंड होंदी है दैट इज अ साइलेंट। इस करके ਆਪਾਂ अगर कोई भी वर्ड एच तो स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਐਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਐਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਨ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨ ਓਨੈਸਟ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਵਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਾਊਂਡ ਐਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਵਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਐਨ ਓਨਰੇਬਲ ਮੈਨ, ਐਨ ਓਨਰੇਬਲ ਮੈਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਐਨ ਹੀਅਰ, ਹੀਅਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਨ ਹੀਅਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ
ਐਨ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਣਾ ਐਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਮ, ਐਨ, ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਸ, ਐਕਸ ਐਂਡ ਐਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ, ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਸੀਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਰਪਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਐਨਐਮਐਲਏ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਤਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਐਨ ਐਕਸ-ਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਐਨ ਯੂਐਸਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਐਸਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੂਰੋਪ ਜਾਂ ਫਿਰ यूरोपियन, जो इसकी साउंड है यूरोप दी, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, that is a the is a definite article। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ the ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਹੈ with the name of, with the names of river, with the names of river, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ocean, mountain, ocean ਸਮੁੰਦਰ, ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ the ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ the। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦ ਅੰਡਾਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਦ ਗੰਗਾ, ਦ ਯਮੁਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਗੰਗਾ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਯਮੁਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਐਲਪਸ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੈਨਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਵੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀ ਵੀਨਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ सन, सन बेसिकली स्टार है, उसके लिए भी ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ द। और अगर ਆਪਾਂ मून ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, मून ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ द यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ मून ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ द। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ यूज ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ऑर्डिनल हो गया, ऑर्डिनल्स, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਦ ਹਿੰਦੂ, ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਮੌਰਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਡੀਨਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਦੀ ਫਸਟ, ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਰਡੀਨਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦ ਆਰਟੀਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਦੀ ਵਾਇਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੀ ਫਲੂਟ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਨੇਵੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਦੀ ਆਰਮੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਆਰਮੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ कि अगर बिफोर लैंग्वेज टू सिग्निफाई नैशनैलिटी, ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट रूल। नैक्सट ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ यूज ਕਰਦੇ ਆਂ द बिफोर
language, before language signify nationality। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੀ ਜੈਪਨੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੈरेटिव ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈरेटिव ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਟੂडेंट इन दी क्लास। बेस्ट की है, सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री की होंगे जिवें ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ गुड, बेटर या फिर बेस्ट। गुड की है, डिग्री है। बेस्ट के बेटर ਕਿਹੜੀ डिग्री है, कंपैरेटिव, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। बेस्ट की है, सुपरलेटिव, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੈरेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਬॉय। ਰਾਮ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਬॉय, ਸਮਾਰਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਬॉयਜ਼। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਰਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੈरेटिव डिग्री है, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰੋਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੋਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਕੱਪ, सिंगर कप हो गया, या फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਡਰਬੀ ਕੱਪ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰੋਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀ ਈਸਟ, ਦੀ ਵੈਸਟ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਐਂਡ ਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲਾਸ ਆਫ DCM। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਏ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾउन ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਓਨੈਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, 에ਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ओ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਟੀਕਲ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ
यूज नहीं करते। जिवें तुसी कोई भी अपना तुसी कह दो कि असम, ठीक है, असम सिटी का नाम है। हुण एक तुसी याद रखना है कि मैन और वूमेन, ये दो वर्ड दे नाल आपां कदी भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। पेपर दे विच द लिखिया हुंदा है, ये जीरो आर्टिकल केस है, इसके लिए आपां कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। नैक्सट तुसी याद रख सकते हो, जिवें आपां सिंपल चाइनीज बोलीए, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਈ ਕਮ ਬਾਏ ਬੱਸ, ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ, ਬਾਏ ਬੱਸ, ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ, ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ, ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ ਆਇਓ, ਬਾਏ ਫੁੱਟ ਆਇਓ, ਬਾਏ ਬੱਸ ਆਇਓ, ਬਾਏ ਸਕੂਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਡਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। So this is all about your article portion. So next day ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ exercise ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ proper ਇੱਕ ਵਾਰ revise ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ। So next day ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ exercise ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਅਪਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।